Good evening, everybody. Welcome to Parthenian Weather. First, I will explain in English and then come back to Tamil. முதல்ல நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லிடுறேன், அது பிறகு தமிழ்லையும் வரேன். Okay, southwest monsoon rainfall likely to be below normal over the central and north India for the next 2 weeks because the monsoon intraseasonal oscillation is weakening. Also, the low frequency of Madden Julian oscillation is likely to emerge into Indian Ocean. So what I feel is that southwest monsoon rainfall shall be above normal in July for Tamil Nadu, West Coast, South India, Karnataka, and South Andhra. Generally, entire Andhra is likely to get good rainfall. This is MJO prediction. Maybe this is not going to happen exactly, but this is a rough figure. MJO likely to be in West Indian Ocean by 11th or 12th. So it is going to continue as a weak pulse, like it is going to move along the equatorial region. It is not going to impact much over central and north India. However, west coast, Tamil Nadu, interior Karnataka and interior Andhra Pradesh has very good chance for rains during next 7 to 14 days. So this is CFS model. First one was ECMWF, this is CFS. So this is also hinting that Indian Ocean is likely to see MJO, which is going to cross Indian Ocean during the next 10 days. So this one is a CFS map. Actually, if you see 7th to 9th July, the MJO is trying to enter Indian Ocean by 10th to 12th July. It is coming into West Indian Ocean and then moving towards Central Indian Ocean, but it is going to be impacting only the lower latitudes, not the higher latitudes. See, MJO is always a contrast towards MISO. Okay, so MISO is much required for southwest monsoon to be successful across the country, but whereas MJO is not that much creating impact during southwest monsoon. So when MJO is entering means MISO is definitely weakening. So during next 2 weeks, starting from 8th to 21st, I would say that central and north India may be also northwest India may be receiving below normal rainfall. Gujarat is having flood right now, but again the same Gujarat may be getting below normal rainfall during the next 2 weeks. So this is 850 hp velocity potential. This is showing the wind velocity. See, you can see that it is between 10 to 20 degree north, and if you see between 60 to 90 degree, which is set in the bottom. The wind velocity is increasing, the positive trend. So this is very good news for South Peninsular India and also for some parts of the East India and also over West Coast. These areas are likely to get at least a moderate rainfall during the next 2 weeks time. This is monsoon axis on 5th. You can see that it was in central India. This is the perfect place for a monsoon axis because this can drive widespread rainfall across the country. I mean, especially over the monsoon regions. This is tomorrow. See, the monsoon axis move towards north. This is where the break phase. Now you can understand. On 5th, we saw that monsoon active phase over central India, whereas this axis moving towards north India is a break phase. So this is the difference between the active and break phase. This is on 10th. It is right over foothills of Himalayas, and this is when the real break phase is going to start. Further, the trough is extending towards east and northeast India, also some parts of west coast because of MJO entering into Indian Ocean. So west coast also have some benefit. So in monsoon regions, if you see west coast, east and northeast India have higher benefits during next 2 weeks. So this is for rainfall forecast for next 5 days. West coast, east and northeast India has chances for a moderate to heavy rainfall during next 5 days because northeastern states may enjoy the benefit of the extension of monsoon axis over the northeast India.
So this is my observation. Monsoon intra-seasonal oscillation weakening during next 2 weeks. Monsoon axis moving into break phase. Weak MJO to emerge into Indian Ocean from 12th July. So emergence of MJO and weakening of MISO will bring below normal rainfall across central and north India, also over northwest India. Weak monsoon axis can bring thunderstorms to Tamil Nadu, interior Karnataka, Andhra and Telangana, because this break phase always favors the rain shadow regions, and that is why I am saying that interior Karnataka, Andhra and Telangana and Tamil Nadu will benefit during next 2 weeks. West coast will continue to receive moderate rain during next 1 week. As I am saying, MJO is entering, even though it is a lower latitude, it can bring some rainfall over Kerala, coastal Karnataka, Konkan and Goa, and also over coastal Maharashtra. Also, monsoon axis extends towards east and northeast India. This can bring heavy rainfall to West Bengal, Bihar, Jharkhand and northeastern states during next 5 to 7 days. That is starting from tomorrow for next 7 days. So this is special forecast for Tamil Nadu from 8th to 12th July. Thunderstorm frequency to increase gradually from tomorrow. Tamil Nadu shall receive above normal rainfall during next 7 days. Chennai and suburbs too has very good chance for light to moderate daily thunder showers. Hope you enjoyed this video. Please post your suggestions and questions in comment section. Kindly like and share this video. Please do subscribe to this channel. This will motivate me it will motivate me to bring more videos. So you can also follow me on Facebook and Twitter with the same ID. Thank you so much for watching this video. வணக்கம் நண்பர்களே, இப்போ தமிழில் பார்க்கலாம். தென்மேற்கு பருவமழை தமிழகம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாநிலங்கள் மற்றும் கர்நாடகத்தின் உள் மாநிலங்கள் மற்றும் ஆந்திராவின் உள் மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு நல்ல மழை எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ இது மேடன் ஜூலியன் ஆசிலேஷன் எம்ஜேஓன்னு சொல்லுவோம். எம்ஜேஓ இப்போது அடுத்த 2 அல்லது 3 நாட்களில் மேற்கிந்திய பெருங்கடலுக்குள்ளே வருது. ஸோ இது கிழக்கு இந்திய பெருங்கடல் நோக்கி மெதுவாக நகரும். ஸோ எம்ஜேஓவோட கணிப்பு இது ECMWFோடது, இது CFSோட கணிப்பு. ஸோ ஏறக்குறைய 2மே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்த 10 நாட்களுக்கு இந்திய பெருங்கடலில் எம்ஜேஓ இருக்கும். பட் ஆனால் இது லோயர் லேட்டிடியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதாவது தென்னிந்தியா மற்றும் மேற்கு கடலோர மாநிலங்கள் இங்கே தான் கொஞ்சம் பாதிப்பு இது ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறோம். மத்திய இந்தியா மற்றும் வட இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்குது. அதாவது அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு மத்திய மற்றும் வட மாநிலங்கள் மற்றும் வடமேற்கு மாநிலங்களில் பார்த்திங்கன்னா மழையின் அளவு இயல்பையோட குறைவாக இருக்கும். இப்போ இது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா 7 முதல் 9ஆம் தேதி, அடுத்தது 10 முதல் 12 மற்றும் 13 முதல் 15. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு கலர் வட்டம் இருக்குது. கருப்பு கலர் வட்டம் தான் எம்ஜேஓ. பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு கலர் வட்டம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் எம்ஜேஓ. இது எம்ஜேஓ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த 1 வாரத்துக்கு மத்திய வங்கக்கடல் நோக்கி நகருது. இது எம்ஜேஓ அப்படிங்கிறதே தென்மேற்கு பருவமழைக்கு ஒரு சாத்தியமான விஷயம் கிடையாது. இது நடுவில் பிரேக் ஃபேஸஸை கொண்டு வரும். அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த தொடரை தென்மேற்கு பருவமழை தொடரை கட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த எம்ஜேஓ உருவாக்குது இப்போது. ஸோ இது 1.5 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்க காற்றின் விசை பார்த்திங்கன்னா அதன் பலம் அதிகமாகுது. இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா, அதாவது நீங்கள் இப்போது பாருங்கள், இந்த இடங்கள் தான் அரபிக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதி மற்றும் தமிழகத்திலேருந்து மத்திய இந்தியா வரைக்கும் உள்ள இடங்கள். அந்த இடங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, இது ப்ரௌன் கலரில் காமிக்குதுன்னா இது காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு காமிக்குது. காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது மேகக்கூட்டங்கள் அதிகமாக உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் அடுத்த 1 வாரத்துக்கான முன்னறிவிப்பு. இது மான்சூன் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது வட துருவத்திலேருந்து தென் துருவத்திலேருந்து வரும் காற்று எங்கே கூடுகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 5ஆம் தேதி மத்திய இந்தியாவில் கூடுகின்ற இடமாக இருந்தது.
ஆனால் அது வந்து லேட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இதுவாகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த மத்திய இந்தியாவில் கூடும்போது தான் மழையின் அளவு தென்மேற்கு பருவமழை அதிகமாக பெய்கின்ற மாநிலங்களில் வந்து அதிகமாக மழையை கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பை இந்த மான்சூன் ஆக்சிஸ் தான் கொண்டு வரும். இப்போ 8ஆம் தேதி இந்த மான்சூன் ஆக்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா இமயமலை நோக்கி நகருது. இது வந்து ஒரு சாத்தியக்கூறு இல்லை. இதை தான் நம்ம பிரேக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மான்சூன் வந்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இது. இது வருகின்ற 10ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இமயமலைக்கு அருகே போயிடுச்சு. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு நோக்கி வந்து அந்த ட்ரஃப்பானது, அதாவது வளிமண்டல சுழற்சியானது கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களை நோக்கி நகரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு 8ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் இருக்குது. ஸோ 10ஆம் தேதி அதிகமான மழையே இருக்கும். அடுத்த 5 நாட்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ஜிஓ உள்ளே வர்றதுனால மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாநிலங்கள், அதாவது கேரளா, கடலோர கர்நாடகம், கொன்கணம், கோவா மற்றும் கடலோர மகாராஷ்டிரா, இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிதமானது முதல் கனமழை பெய்யும். அதே நாள் மான்சூன் ஆக்சிஸ் வந்து கிழக்கு இந்தியாவை நோக்கி விரிவடைகிறதுனால கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ மிசோ வந்து வர நாட்களில் வந்து வீக் ஆகுது. ஸோ இது வந்து மத்திய, வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு மாநிலங்களில் வந்து மழை அளவு குறைக்கும். அதே மாதிரி மான்சூன் ஆக்சிஸ் வந்து பிரேக் ஃபேஸ்க்கு போகுது. அது மாதிரி வீக் எம்ஜிஓ, அதாவது வலுவிழந்த ஒரு எம்ஜிஓ வந்து இந்திய பெருங்கடலுக்குள்ளே வருது அடுத்த 3-4 நாட்களில். ஸோ வந்து என்ஜிஓ வந்து உள்ளே வருது, அதே மாதிரி மிசோ வீக் ஆகுதுன்றது வந்து ஒரு மழையான அளவை வந்து மத்திய, வடமேற்கு, மேற்கு திசை வடக்கு மாநிலங்களில் குறைக்கும். அதே மாதிரி இந்த மான்சூன் ஆக்சிஸ் வீக் ஆகிறதுனால தமிழகம், கர்நாடகத்தின் உள் மாவட்டம் மற்றும் ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் வந்து அடுத்த 2 வாரங்களுக்கு நல்ல மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாநிலங்கள்லையும் நல்ல மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே போல் வந்து இந்த மான்சூன் ஆக்சிஸ் கிழக்கு இந்தியா மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியா மாநிலங்கள், பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அடுத்த 5 முதல் 7 நாட்களில் கனமழை கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் ஃபோர்காஸ்ட், தமிழ்நாட்டுக்கான முன்னறிவிப்பு. இடி மேகங்கள் அதிகமாக உருவான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது இது வந்து 8ஆம் தேதியிலேருந்து 12ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழகம் இந்த 8ஆம் தேதியிலும் 12ஆம் தேதி வரைக்குமான காலகட்டத்தில் இயல்பை விட அதிக மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் வந்து சென்னையிலும் புறநகர்கள் பகுதிகளிலும் வந்து தினமுமே ஒரு வலுவிழந்த இடிமேகங்களோ அல்லது வலுவான இடிமேகங்களோ அடுத்த 8ஆம் தேதியிலேருந்து 12ஆம் தேதி வரைக்கும் தினமுமே உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட சஜஷன்ஸ், உங்களோட கேள்வி இதெல்லாம் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ. ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ். அதே மாதிரி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களுக்கு வானிலை தகவல்கள் வேணும்னா ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் இதே பார்த்தனியன் வெதர் அப்படின்ற ஐடியில் நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.